चंद्र दयाळु भगवन् द्वारिकाधीशं हरि श्रीकृष्णचन्द्र दयाळु भगवन् द्वारिकाधीशं हरि सुखदात्मा जगदात्मा परमात्मा सर्वोपरि सुखदात्मा जगदात्मा परमात्मा सर्वोपरि श्रीद्वारिकाधीशं हरे श्रीद्वारिकाधीशं निस्वार्थी परमार्थी नरसारथी नित अभिनवम् निस्वार्थी परमार्थी नरसारथी नित अभिनवम् खल आक्रमण मधुवन भ्रमण राधारमण श्रीकेशवम् खल आक्रमण मधुवन भ्रमण राधारमण श्रीकेशवम् श्रीद्वारिकाधीशं हरे श्रीद्वारिकाधीशं हरे આજે આપણી સાનિધ્યમાં અમારા શ્રીજીદ્વારના તીર્થ શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓ અને શ્રી વલ્લભના જીવન પ્રસંગોની ઝાંખી આપશે. Talking about today's celebration, our kids are going to celebrate this Padotsav in their own way by dancing, doing skits on the important life events of Sri Vallabh and Sri Krishna. આજે મારા નાના kids વલ્લભપુરની સાનિધ્યમાં કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે એ ખરેખર એનું પરમ સૌભાગ્ય છે. વેદો છતાં વેદાતી એવા પુષ્ટિમાન સંપ્રદાયના પ્રવર્તક અને શુદ્ધાવેદ બ્રહ્મભાગના સ્થાપક શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યના સ્મરણથી આપણે આજની સેવા. Before we begin, I want to thank Srijidwar Haveli and its management for supporting our kids and providing them this opportunity to learn and grow. A very special thanks to Dr. Mamata Paragi Aunty to be constant force behind us and continue to motivate us to contribute to this Haveli. Our state, અમે લોકોએ એક નવો initiative લીધો છે. We are calling it Srijidwar Youth Committee. So we have started a committee for kids over 12 years old. And a Srijidwar initiative દ્વારા the goal of this youth committee is to keep our youth engaged and connected with Haveli. Build a network of these young individuals so they can support each other and be lifelong friends. Along the way, we have planned a lot of volunteer activities. તમે લોકોએ જોયું હશે કે ઘણા બધા હવે હવેલીના પ્રસંગોમાં નાના kids volunteer થઈ રહ્યા છે. That is part of this youth committee and we are encouraging them to continue to be part of this Haveli. So આપ સૌનો સાથ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Please encourage your kids to reach out. If they have questions, I'll be happy to help. આ વર્ષે મેં ઘણા બધા events કરવાના છે અને these kids are themselves taking these initiatives and they want to continue to contribute back to Haveli. This is very important and I'm very proud that our kids and our Haveli future bright. And last but not the least, a very special thanks to all our teachers and parents here. Vaishali Beng, Khushbu Beng,
Latikaben, Pujaben, Shamalbai, Janil, Chaitan, Natasha, everyone else who has been involved in practicing and working with the kids for many, many months, many years. So kudos to them for all the hard work. Without further ado, let's begin our journey. We humbly request all our kids to start with Mangalachanam. Enjoy the show. When the titles of Acharya and Jagadguru were conferred on Sri Vallabh, Sri Vijayanagar Kanakabhishek. In our first play, our kids will take you to the courtyard of Krishna Dev Rai and will recreate those glorious moments. Our teacher Vaishali will be narrating the story. Please welcome her. દક્ષિણ ભારતમાં વિજયનગર નામનું એક રાજ્ય હતું. એના રાજા કૃષ્ણદેવ રાય એક ધર્મસભા બોલાવી. રાજાએ એવું નક્કી કર્યું હતું કે જે સંપ્રદાયના વિદ્વાનો જીતે એ સંપ્રદાયનો અંગીકાર કરવો અને એના સેવક બનવું. એમની ધર્મસભામાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના આચાર્યો અને શંકરમતના આચાર્ય પધાર્યા હતા. ધર્મસભામાં શાસ્ત્રાર્થનો વિષય હતો. વેદોપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને ગીતા, જે આપણે પ્રસ્થાન તરીકે ઓળખીએ છીએ, એનો વેદાંત મત હતો. અને એનો વેદાંત મત શું છે એના વિશે ચર્ચા ચાલે. વૈષ્ણવાચાર્યો અને માયાવાદી વચ્ચે ઘણા દિવસ સુધી શાસ્ત્રાર્થ ચાલ્યો અને અંતમાં વૈષ્ણવાચાર્ય જ્યારે હારી ગયા હતા અને માયાવાદીઓનો વિજય જ્યારે નિશ્ચિત લાગતો હતો ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે પછી પરિણામ જાહેર થશે. એક સમયે શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિજયનગરમાં એમના મામાને ત્યાં પધાર્યા હતા. એમના મામાએ એમને ધર્મસભાની વાત કરી અને વલ્લભાચાર્યએ ધર્મસભામાં જવાનું નક્કી કર્યું. વલ્લભાચાર્ય જ્યારે પધાર્યા ત્યારે બધાએ એમનું ખૂબ સન્માન કર્યું. વલ્લભાચાર્યએ એમના પ્રસ્થાન લઈના બદલે પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયીનો મત રજૂ કર્યો. બધાના સવાલોના જવાબ આપ્યા અને પહેલા જે પ્રશ્નોની જવાબ બીજા વૈષ્ણવાચાર્ય નહોતા આપી શક્યા એમના પણ એમને ઉત્તર આપ્યા. 28 દિવસ સુધી ચાલેલી આ ચર્ચામાં શ્રી વલ્લભને વિજય જાહેર કરવામાં આવ્યા. આ સભામાં શ્રી વલ્લભે શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ એટલે કે બ્રહ્મ સત્ય, જગત સત્ય, સંસાર મિથ્યાના સિદ્ધાંતને દ્રઢ કર્યો. રાજાએ એમને સોનાના આસન પર બિરજાવીને દંડવત પ્રણામ કર્યા.
સુવર્ણ આપને સમર્પિત કરું છું. ત્યારે શ્રી વલ્લભે કહ્યું કે જેમ સ્નાન કર્યા બાદ એ જળનો આપણે ઉપયોગ નથી કરતા એવી રીતે હું સ્વર્ણ નહીં સ્વીકારી શકું. અને એ બધું સ્વર્ણ બધા બ્રાહ્મણોમાં આપી દેવામાં આવ્યું. રાજાએ એમને જ્યારે 16 સુવર્ણ મુદ્રાઓ આપી એમને 7 મુદ્રા સ્વીકાર કરી અને શ્રીજી માટેની સામગ્રી સિદ્ધ કરાવી. રાજા અને એમના પરિવારને શ્રી વલ્લભે અષ્ટાક્ષર મંત્રની દીક્ષા આપી અને શરણે લીધા. અને આ રીતે વલ્લભને વિજયનગરની ધર્મસભામાં વાચસ્પતિ, દિગ્વિજય અને અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગતગુરુ શ્રીમદ આચાર્યની પદવીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ. Honor identity to Sri Vallabh and I'm indebted to ask you. આજે જ્યારે તેજસ્વી આપણી વચ્ચે શ્રી વલ્લભના રૂપે વિરાજમાન છે ત્યારે in our next performance our kids would like to welcome JJ in their own little cute way. Please note the youngest kid in the next performance is only 4.5 years old. So request your attention. Thank you. a graceful dancer, a warrior, and the most colorful incarnation. If we wish to have or experience divine devotion towards Sri Krishna,
we must learn to harbor divine sentiments towards Shri Krishna Leela. અને શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ પણ આજ્ઞા કરે છે ને કે ભાવે અંકુરિતમ મહી મૃગદશામ આ કલ્પમાં સિંચિતે પ્રેમા કંદલિતમ મનોરથમન શાખાશતે સંભૃતમ લોલ્યે પલ્લવિતમ મૃદા કુલુવિતમ પ્રત્યાશયા પુષ્પિતમ લીલાભી ફલિતમ ભજે વ્રજવાની શૃંગાર કલ્પધ્રુવમ. આખા શ્લોકનો અર્થ સમજાવવાનો આપણી પાસે સમય નથી, પણ એનો સાર એ છે કે શૃંગાર કલ્પધ્રુવ એવા શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓનું અનુસંધાન એ જ આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોનું પરમ ફળ છે. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ ને કે પ્રભુ દેવી જીવોની એમનામાં આસક્તિ કરાવવા માટે લીલા કરે છે. સંસ્કૃત ધાતુલા કે જેનો અર્થ છે કોઈ પણ એવી વસ્તુ કે જેનાથી આપણને સહજ આકર્ષણ થાય. લાતી ઇતિ લીલા, તો પ્રભુ લીલા કરીને કંઈક એવું કરે છે કે આપણને પ્રભુમાં સહજ આકર્ષણ થાય છે. So in our next segment, we will recreate some of those beautiful Krishna Leelas. Please welcome Ananya, Kunj, Deven and Nikash, and let us witness Jodi Leela. Our youth committee member, Yuki Kanna, will be narrating the story. બીજા દિવસે નંદ બાબા અને યશોદાજી આ સમસ્ત ગોકુળના વાસીઓ સાથે નંદ મહોત્સવ ઉજવ્યો હતો. હવે આ નંદ મહોત્સવમાં ભગવાન શંકર પધારી ના શક્યા, કારણ કે એ સમાધિમાં હતા. એ સમાધિમાંથી જાગ્યા પછી એવા સમાચાર મળ્યા કે ગોકુળના નંદ બાબા અને યશોદાના ઘરે નંદાલયમાં પરમાત્મા સાક્ષાત બાલ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. શિવજીને કહ્યું, આ દિવ્ય બાલ સ્વરૂપના દર્શનથી હું કૃતાર્થ થઈ જઈશ. એ જ વિચારીને એવો ગળામાંના હાથમાં ડમરૂ અને ત્રિશૂળ લઈને નંદરાયજીના ઘરે આવે છે. હવે જ્યારે શિવજી નંદાલયના દ્વાર પર પહોંચે છે તો દ્વારપાલ એમને જોઈને ડરીને કહે છે, महाराज आप अंदर नहीं जा सको. शिवजी ने कहूँ कि मैं तो लल्ला के दर्शन करने आया हूँ, दर्शन किए बिना मैं नहीं जाऊँगा. शिवजी मानता જ નતા. હવે દ્વારપાલે કહ્યું કે યશોદાજીને તો જાણ કરવી પડશે. એ અંદરથી યશોદાજીને બોલાવી આવે છે. યશોદાજીને થયું કે કોઈ ભિક્ષા લેવા આવ્યા હશે, એટલે એ તો સીધું સામાન લઈને બહાર આવે છે. ત્યારે યશોદાજી શિવજીને આવવાનું કારણ પૂછે છે. તો શિવજીએ કહ્યું કે मैं तो आपके लल्ला के दर्शन को आया हूँ, आपको दर्शन किए बिना मैं नहीं जाऊँगा. યશોદાજીએ એમને સમજાવવાના ઘણા પ્રયત્નો કર્યા અને કહ્યું કે महाराज मेरा लल्ला भी बहुत छोटो है, आपको देखकर डर जाएगा. आप जो चाहे वो ले लो, मिठाई, मेवा, आभूषण, पर मेरे लल्ला को देखने की हट ना करो. शिवजी कहूँ के शेषनाग पर विराजमान पूरे संसार को परमात्मा आपके घर प्रकट हुए हैं, बस उनके दर्शन करके मैं चले जाऊँगा. જ્યારે આ બધું બહાર ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે પારણામાં પોઢેલા અંતર્યામી શ્રી કૃષ્ણ હસીને વિચારે છે, ओ शिव जी, मेरी मैया को कछु नहीं पता है, आप मेरी पोल मत खोलो. જ્યારે યશોદાજી માનતા જ નથી ત્યારે શિવજી કહે છે, जब तक आप मोको आपके लल्ला के दर्शन नहीं करावे मैं बाहर समाधि में बैठूंगा. હવે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું કે યશોદાજી શિવજીને આસાનીથી મારા દર્શન નહીં કરાવે, એટલે એમને જોર જોરથી રડવાનું શરૂ કર્યું. યશોદાજી અને નંદ બાબા એમની પાસે ગયા. એમને દૂધ આપ્યું, રમકડા
યશોદાજી એમને બધી વાત કરે છે. નંદ બાબા બહાર સમાધિમાં બેઠેલા શિવજીને જોઈએ છે અને યશોદાજીને કહે છે, ऐसा तो नहीं हुआ, लल्ला तो वो साधु से लल्ला है, इसलिए लल्ला चुप्पी नहीं हो रही हो. પહેલા તો યશોદાજી માનતા જ નથી, પણ પ્રભુ કોઈ પણ ઉપાયથી ચૂપ નતા થઈ રહ્યા. તો નંદ બાબા શિવજીને અંદર લઈ આવે છે. યશોદાજી અને નંદ બાબા આનંદમાં આવી જાય છે અને કહે છે, ક્ષમા કરના બાબા. અને શિવજી કહે છે, ધન્ય હૈ નીલમણि कि आप जैसी मैया मिली. યશોદાજી શિવજીને પૂછે છે, આપ ક્યાં લોગે બાબા? ત્યારે શિવજી કહે છે, आपके हाथों से बना माखन की मटकी दे दो मैया, मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा. શિવજી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીને નંદલાલથી વિદાય લે છે. આ જ પ્રસંગને આપણે કુસ્તી માર્ગમાં જોગી લીલા તરીકે મનાવીએ છીએ. મહાપ્રભુજી સુબોધિનીજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે કાલિયાનાગ એ સંસારમાં ઘેરાયેલા અને લોભમાં અને લાલચમાં ફસાયેલા આપણા જેવા જીવોનું જ એક પ્રતીક છે અને માત્ર ઠાકોરજીની કૃપાથી જ એમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. મહાપ્રભુજી પ્રમાણે નાગની ફેણ એ મૃત્યુનું પ્રતીક છે, તે છતાં પણ પ્રભુએ એના પર નૃત્ય કર્યું. શ્રી ઠાકોરજીની આ લીલા આપણે મૃત્યુમાંથી ભયમાંથી અભય શી રીતે બનવું એ શીખવે છે. In our next dance, we are going to see the dance of Shri Krishna's victory and mercy. In this beautifully composed Prabhatya by Shri Krishna, by singer Sri Mehta, we will see how Shri Krishna defeated Kalyana and how he later showed mercy on him by forgiving him and releasing him. Please welcome Ananya, Anya, Mudra, Naisha, Rihanna, Riya and Kunj. They will be recreating Nagaman Lila.
વસંત બન લીએ વ્રજબાલા બહુવિધ ખેલ મચાવે. વસંત ઋતુમાં સમગ્ર પ્રકૃતિમાં વિવિધ ભાવો અંકુરિત થતા હૃદયમાં પ્રભુ પ્રત્યે વિવિધ ભાવો અંકુરિત થાય અને in that process when Sakhya Bhav takes precedence over any other bhav that we forget the greatness of Sri Krishna and we start treating him like our very own close friend, that is when happens Holi Leela. So please welcome Ananya, Anvi, Nesha, Prisha, Yashika, Ansh, Ayansh, Om, Ravi and Yashan and see how beautiful a Braj Holi Khel can be. Now
મહારાષ્ટ્રમાં ગોપીઓ એ વ્યક્તિ નથી અને જે શ્રી હમણાં રિસર્ચના રચનાઓમાં કહ્યું છે તે પરમ ભાવની અનુભૂતિ છે અને એટલે જ રાજા પરીક્ષિતે રાસલીલા વિશે સુખદેવજીને કોઈ અન્ય ભાવ ન થાય એટલે કહ્યું છે રેવે હંમેશા વ્રજ શુદ્ધ લીધી યથા અભડક સ્વપ્રતિબંબ ઉદમ meaning in Raslila no Shri Krishna as an innocent child playing with his own reflection. જે કોઈ નાનું બાળક સહજ રીતે નિર્વિકાર ભાવે પોતાના જ પ્રતિબિંબ સાથે રમે એ રીતે શ્રી કૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે રાસલીલા કરી. So let us witness the divine Leela. Please welcome Naisha, Mudra, Riya, Rihanna, Ananya and Anya. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેણુ વગાડતા ત્યારે યમુનાજીના જળ થંભી જતા વૃંદાવનની કુંજ ગલીઓના પવન રોકાઈ જતા અને ગોપીઓ એમનું બધું કામ અને એમના બાળકો બધું છોડીને વાંસળીનો નાદ સાંભળતા જ શ્રી કૃષ્ણ તરફ દોડી જતી અને શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ પણ કંઈક આવું જ થયું. વિષયાનંદ અને બ્રહ્માનંદ પણ તેની સામે તુચ્છ લાગે એવા પ્રહલાદની અનુભૂતિ ગોપીઓને પ્રભુએ વેણુનાદ દ્વારા કરાવી અને સાથે સાથે એનો દેહાદ્યાસ છોડાવી અને પોતાના સ્વરૂપમાં આસક્તિ કરી. અને પછી થયો રઘુનાથનો કાળ. પરંતુ ગોપીઓને સૌભાગ્યવંત થતાં પ્રભુ અંતર્ધ્યાન થયા. પ્રભુના વિરહમાં ગોપીઓ એમને શોધવા લાગી અને ગોપી ગીતનું ગાન કરવા લાગી. તાસામ આવે ભૂલમ શૌરી સ્મયમ
बारी जाऊं तारा विद विद वेश पर बलिहार जाऊं घनश्याम झीणी झीणी कुकरी न छनकारे गुंजे मारा बारी बारी जाऊं तारा विद विद वेश पर बलिहार जाऊं घनश्याम झीणी झीणी कुकरी न छनकारे गुंजे मारा बारी बारी जाऊं तारा विद विद वेश पर बलिहार जाऊं घनश्याम झीणी झीणी कुकरी न छनकारे गुंजे मारा हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम प्यारी प्यारी हडकची हिरन जडेल वळी लांछन खाती हिनला प्यारी प्यारी हडकची हिरन जडेल वळी लांछन खाती हिनला तिरुरे पितांबर जरकसी जामा मारा है तजना तिरुरे पितांबर जरकसी जामा मारा है तजना हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम चक्र सुदर्शन एक कर्मन बीज कर्मा कालीना चक्र सुदर्शन एक कर्मन बीज कर्मा कालीना नवीर कमल मति ब्रह्म जी प्रगटा गुरुवे जंती मार नवीर कमल मति ब्रह्म जी प्रगटा गुरुवे जंती मार हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम कौमुदकी गदा सोहे एक कर्मन बीज कर्म कमल लेरा कौमुदकी गदा सोहे एक कर्मन बीज कर्म कमल लेरा नंदन सुनंद पे उसे मेरे चरण में भक्ति में मुक्ति पार नंदन सुनंद पे उसे मेरे चरण में भक्ति में मुक्ति पार हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम हमारा श्याम हळू हळू चामर ढोळे महालक्ष्मी ने सरस्वती गुण गाता हळू हळू चामर ढोळे महालक्ष्मी ने सरस्वती गुण गाता जगत मंदिर में सुर शनिवार सजा द्वारिकाधीश सोहार जगत मंदिर में सुर शनिवार सजा द्वारिकाधीश सोहार हमारा श्याम हमारा श्याम
આશા